স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর সংযোগে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন রক্তক্ষয়ী সংঘাতে রূপ নেয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন পুঁজি করে দেশ জুড়ে তাণ্ডব আর নৈরাজ্য চালায় দুর্বৃত্তরা। রাজধানীতে ভয়াবহ তাণ্ডবের ঘটনাগুলো ঘটে 19 আর 20 জুলাই। বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, মেট্রো রেল স্টেশন, সেতু ভবন, ডাটা সেন্টার সহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে পুঁজি করে তৃতীয় কোনো পক্ষ নাশকতা চালিয়েছে। এই তৃতীয় পক্ষ কারা? সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র কি বেরিয়ে আসবে? নিরূপণ হবে কি নিহতের সঠিক সংখ্যা? যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং যে ধরনের তথ্য বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে তাতে দেশের ভাবমূর্তির উপরে আঘাত আসছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সরকারের করণীয় বা কি, এসব নিয়ে কথা বলবো। আজকের সংযোগের সাথে রয়েছে আমি ঝুমুর বাড়ি। আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সাংবাদিক মানস ঘোষ, সিনিয়র সাংবাদিক। দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর সংযোগে আমাদের সাথে এই আলোচনায় থাকার জন্য। এবং দর্শক, সংযোগ শুরু করার আগে আজকে আল জাজিরা, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে তথ্য সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন নিয়ে বিশ্বে ভুল বার্তা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। এবং তার সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ দেখে নেব, যেখানে ছাত্র আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তৃতীয় পক্ষ সহিংসতা করেছে বলে তিনি দাবি করেছেন। Soon you will be clear about the exact number of civilians killed here. Why can't you know that number right now? What is the issue here? The number of people got killed, injured, it needs to be determined. And when the government is going to give the number, that has to be absolutely accurate. Therefore, government has to work on that very carefully. When it comes to the casualties, injuries and deaths, we're not willing to discriminate between the police and general people or the protesters or the people from the supporters of the government. Every single deaths are equally important to us. We denounce all of the deaths. You are in agreement that the quota system unfairly benefited those close to the ruling Awami League party, which of course was founded by those who fought the independence war. That is the argument that the protesters are making. That is not correct, because let me tell you this. On 2018, when the circular was issued to abolish the quota, if you take a data preceding 5 years when the quota was there, then you can look at this. Out of the 30% of the freedom fighters quota, how many people was recruited? What percentage of the people fall into that category were recruited? It was only 8%. It was never filled. So most of the cases, those who could be the beneficiary of the quota could not even make it to that level of merit, that list. So therefore, you can never apply the 100% quota that is there. So that was also unclear to many people, and we repeatedly tried to clarify this. Look, we are not against merit. We are in favor of merit. We are not for discrimination. We are against discrimination. Essentially, an attempt of some sort of coup d'etat, comparing the situation to Gaza. Let's not forget that amongst many of the dead are young people in their 20s, people who were studying at universities who wanted a change of the law. Is it healthy to describe those who are opposed to your position in such colourful terms? We're not talking about the students. We're not referring to the students to be the terrorists and anarchists. This is the third party, all the extremists and the terrorists, those who have the track record of doing all of this even in the past, back in 2015, 2013, and if you go back to the track record and look at it, you'll find out. I mean, you're talking about a democracy here. We're talking about a government that is in charge of state security, saying that we did what we did because we were attacked first. Is that the way? Is that the way a healthy democracy acts? Everyone is stuck into a binary equation. Everyone is thinking the protesters who are students, and then the government is there, they're having a clash. But that's not how it is. There's another factor in the equation, which is a third party. And the third party is the BNP and Jamaat terrorists and the anarchists who intruded into the equation and creating all this havoc.
দেখছিলাম বক্তব্য এবং এই সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশগুলো দেখে নিচ্ছিলাম। মূলত ৩টি প্রশ্নের উত্তর আমরা দেখলাম, তবে যেখানে থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের কথা বলা হচ্ছে, আমাদের সাথে মানুষ ঘোষ এবং অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান রয়েছেন। মিজানুর রহমান, আপনাকে দিয়ে এই আলোচনাটা শুরু করতে চাই। তৃতীয় পক্ষ বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? যারা এই অ্যানার্কি, এই নৃশংসতা, এই বিক্ষোভ এর সুযোগ নিয়েছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। এই বিষয়টা নিয়ে তো অনেকদিন যাবতীয় আলোচনা হচ্ছে, আর তৃতীয় পক্ষ একটা সুযোগ নিতে পারে, সেটা কিন্তু আগের থেকেই বলা হচ্ছিল। অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ পুরোপুরি যখন ইনভলভ হয়নি তখনই বলা হচ্ছিল যে থার্ড পার্টি ইনভলভ হবে, এবং এক পর্যায়ে তো ছাত্রদের যে আন্দোলনটা ছিল একটা ন্যায্য বা সকলের সমর্থন পাওয়া একটা আন্দোলন, সেটা চলে গেল রাজনৈতিক দলদের হাতে, এবং তারা কোটা সংস্কার বা কোটা বাতিল এর সাথে সরকারের পদত্যাগ বা সরকারের পতন, এটা কিন্তু তৃতীয় পক্ষ কারা? রাজনৈতিক দল বলছে। আমি এই তো মানে সরকারের এখন যারা বিরোধী পক্ষে কাজ করে তারা। এরপরে নাম তো যদি শুনতে চান তাহলে তো মেজর বড় পার্টি বিএনপি, জামাত যারা আছে এবং তার সহযোগী যারা আছে, এর এক পর্যায়ে এটা পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স যেটাকে বলি, মানে রাজনৈতিক যে সাধারণত যেই ইয়েগুলো দেখি আমরা, রায়ট টাইপ অফ থিং যেগুলো হয়, যে অগ্নিসংযোগ, গাড়ি জ্বালানো, এটা সেটা। কিন্তু আমার কেন মনে হয় এরপরে এটা আরও একটা আবার হাত বদল হয়, সেটা হচ্ছে একদম টেরোরিস্ট যারা, একেবারে যাদেরকে বলি জঙ্গি, তাদের সংযুক্তি ঘটে, এবং শেষ পর্যন্ত বড় বড় যে অপকর্মগুলো বা বিধ্বংসী কাজগুলো, সেগুলো কোনো রকম আমি সাধারণ পলিটিশিয়ান বা ছাত্ররা তো নাই, ওরাই তো ছাত্ররা শেষের বড় বড় বিধ্বংসী কাজগুলোর আগেই ওরা মাঠ থেকে চলে গেছে, পুরোটাই দখল নিয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ। তাহলে আপনার আলোচনায় যদি আসি যে রাজনৈতিক দল এবং জঙ্গি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে, অর্থাৎ ফাইনালি জঙ্গিদের হাতে এই জিনিসটি, এনার্কিটি চলে যায়। কিন্তু এই বিষয়টির একটি সামগ্রিক এই দাবি কিন্তু আপনি যেমন বলছেন, তেমনি বেশ অনেক পক্ষ থেকেই এই দাবিটি করা হচ্ছে যে ছাত্রদের সাথে ছিল না, ছাত্ররাও বলছেন তাদের হাতে ছিল না, কিন্তু তার সামগ্রিক তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে কিনা এই দুটি পক্ষকে সামনে নিয়ে আসার। না, আমি যদিও বলা হচ্ছে যে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নিয়ে গেল, বাট যারা হতাহত হলো, নিহত হলো, একটা মৃত্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে হয়তো দেখা যাবে প্রায় 200-র মতো লোক নিহত। তো এইগুলো যারা নিহত হয়ে গেল, মারা গেল, পুলিশ বলেন, অন্যান্য যে পক্ষ বিপক্ষ যারা মারা গেল, এরা সবাই জঙ্গি ছিল, অথবা সবাই মানে একেবারে সন্ত্রাসী ছিল, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। এটা আমি একটু বলে নিই, ট্রান্সফার্ড অ্যাগ্রেশন বলে একটা কথা আছে, মানে আলজেরিয়ার একজন তাত্ত্বিক এবং আমি বলবো যে বিপ্লবী, তার একটা বই দ্য ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক, অনেক পুরনো বই, ও বলছে যখন মানুষের যখন বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে একটা ক্রোধের মধ্যে থাকে, তো সেটা কিন্তু ওই অন্য জায়গায় গিয়ে স্থানান্তরিত হয়। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে, অর্থাৎ যারা ওদেরকে সহজে পরিচিত করা, উদ্বুদ্ধ করার একটা অবস্থা কিন্তু আগের থেকে ছিল, যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে টোকাই বলার চেয়ে বরং আমরা বলবো এখন এগুলোর আরও অ্যাগ্রেসিভ একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেছে, যাদেরকে আমরা বলি কিশোর গ্যাং। ঢাকা শহরে 100-র উপরে কিশোর গ্যাং আছে। এই গ্যাংগুলো, এদের বয়স 12 থেকে 18 বছর, এবং তাদের কোনো চাকরিও নেই, লেখাপড়াও নেই, কাজও নেই। এগুলোকে খুব সহজে, আমি বলছি জঙ্গিরা অবশ্যই জঙ্গিয়াটা এই জন্য, আপনি যদি নরসিংদীর ঘটনাটা দেখেন, সেখানে জেলখানা আক্রমণ করেছিল, জনতা দিয়ে করানো হয়েছিল, কিন্তু এর সাথে যেটা করা হয়েছিল, একটা নোহা মাইক্রোবাস কালো রঙের ছিল, যেটার মধ্যে 9 জন জঙ্গিকে নিয়ে ওরা চলে গেল। টোটাল 5টি মাইক্রোবাস ছিল। তো আমি বলছি যে একটার মধ্যে গিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, তার মানে হচ্ছে এটা সুপরিকল্পিত জঙ্গি অ্যাটাক ছিল। কিন্তু এই যে জায়গায় জায়গায় বিপুল হারে জনসমাগম করে পুলিশের এবং সরকারি স্থাপনায় আক্রান্ত হওয়া, এইটা কেন করতে পারলো? আমি বলি এটার জন্য গবেষণা হওয়া দরকার। এক ধরনের, আমি বলছি, আবারও বলছি, এটা স্থানান্তরিত ক্রোধ।
স্থানান্তরিত অ্যাগ্রাসন, এক জায়গার মানে একটা অসন্তোষকে অন্য জায়গায় তারা ব্যবহার করছে, সেজন্য সরকারকে সেই জিনিসটা বের করতে হবে আসলে ব্যাপারটা কি ছিল। এখানে যে বিষয়টি যে দুটি পক্ষকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম, রাজনৈতিক দল এবং পরবর্তীতে জঙ্গি সংগঠনের যারা, কিংবা আপনি বলছিলেন যে কিশোর গ্যাং, তাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই বিক্ষোভ তৈরি করার জন্য। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের আসলে তারা ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, আপনি বলছেন যে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, পুরো বিষয়টি হয়তোবা, কিন্তু এখনই আমরা যেভাবে বলছি যে সামগ্রিক একটি তদন্ত প্রক্রিয়ার আগেই যে তৃতীয় পক্ষই সুযোগ নিয়েছে, মানুষ ঘোষ, আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটি প্রমাণ করার জন্য কি এখনই বলার মতো অবস্থানে রয়েছে আমরা, নাকি আসলেই ব্যাপারটি এরকম? না, দেখুন, আমাদের দেশে তো আসলে আমরা মানে আদালতের রায় এর অপেক্ষা করি না বা তদন্তের অপেক্ষা করি না, তার আগেই আমরা নিজেরা ট্রায়াল বসিয়ে দেই। সরকারি দল একরকম করে কথা বলবেন, বিরোধী দল আরেক রকম করে কথা বলবেন এবং দোষ চাপাবেন একজন আরেকজনের ঘাড়ে, এটি তো আমাদের অভ্যাস। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এবারের যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা যেটা দেখলাম যে সরকার এই ঘটনা প্রবাহের শুরু থেকেই বারবার সতর্ক করছিলেন যে বিশেষ করে কোটা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যারা ছিলেন তাদেরকে, আমার মনে আছে যে 14ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলন, তারপরে ওবায়দুল কাদেরের সংবাদ সম্মেলন, 17 তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণ, সেখানে বারবারই তিনি বলছিলেন যে এটি হাতছাড়া হয়ে যাবে, বেহাত হবে, এমন কিছু তোমাদের করা ঠিক হবে না, যেটি আসলে, কারণ সরকার বুঝতে পারছিলেন যে ছাত্ররা যে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, ততক্ষণে হয়তো তাদের হাতে তথ্যগুলো চলে এসছেন যে ছাত্ররা যে আন্দোলনটি সূচনা করেছেন সেটি আসলে তারা তো রাখতে পারবেনই না, উল্টো যেটি হবে অসংখ্য ক্ষয়ক্ষতি হবে। এবং বাস্তবে তাই ঘটলো, আমরা দেখলাম জান এবং মালের ক্ষয়ক্ষতি হলো, রাষ্ট্র একটি বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়লো, ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলো। আমি যে জায়গাটিতে নজর দিতে চাই ঝুমুর, সেটি হচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে যত বড় বড় এ ধরনের সংকট তৈরি হয়েছিল, আপনি 90-এর গণ অভ্যুত্থানের কথা বলুন, বা ধরুন 96 সালের যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আন্দোলনের কথা বলুন, বা 2006 সালে আবার যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হলো, তখনের জনরোষ যেটি আমি বলবো সেটি হয়েছিল, সেগুলো সবগুলোই কিন্তু ছিল রাজনৈতিক কোনো দাবি নিয়ে। 2023 সালে গত বছর 28 অক্টোবর যেটি রাজধানীতে আমরা দেখলাম সংগঠিত ভয়াবহ তাণ্ডব হয়েছিল, কিন্তু সেটি একটি অঞ্চলকে ঘিরে, বেইলি রোড, শান্তিনগর, এই অঞ্চলকে ঘিরে। 2013 সালের ঘটনাও ছিল রাজনীতি, এবং সেটি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং নির্বাচনের প্রসঙ্গ। কিন্তু এবারের ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি কোথায় ছিল, প্রশ্নটা সেখান থেকেই, এবং তৃতীয় পক্ষের প্রশ্নটি সেখান থেকে আসে। এবারের ঘটনার প্রেক্ষিত দেখুন, 5ই জুন যখন হাইকোর্টের রায়টি আসলো এবং সেখানে বলা হলো যে 2018 সালের কোটার বাতিল করে সরকারের পরিপত্রটি বাতিল করা হলো, তখন তার 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে, সম্ভবত 72 ঘন্টার মধ্যে সরকার সেটি আপিলে চলে গেলেন যে না, তারা 18-র পরিপত্রটি ফিরিয়ে আনতে চান, হাইকোর্টের আদেশটি বাতিল চাইলেন। জুন মাস জুড়ে কিন্তু ছাত্রদের কোনো কর্মসূচির খবর আমরা পাইনি, গোটা মাস জুড়ে কিন্তু তাহলে ছাত্ররা কী করেছেন। এবং পরে এখন যেটি জানা যাচ্ছে, ওই সময়টিতেই আন্দোলনটিকে সংগঠিত করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে, এবং এই যে একটা বড় ধরনের সংকটের হতে পারে তার একটা প্রস্তুতি পর্ব পুরো জুন মাস। মানুষ ঘোষ, আপনি বলছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে, এই প্রতিনিধি কি যারা আসলে রাস্তায় প্রথমে আন্দোলন করেছে তারা, নাকি সমন্বয় করেছে তারা, নাকি এখানে রাজনৈতিক দলগুলো এবং জঙ্গি সংগঠনগুলো? আমি সেদিকে যাচ্ছি না, আমি বলছি যে এই ঘটনার প্রেক্ষিতটাকে আমরা যদি একটু অন্যভাবে দেখি, রাজনীতির প্রসঙ্গ না, কিন্তু এই কোটার সংস্কারের আন্দোলন যেটি এবার হলো, এর সঙ্গে ছাত্ররা কিভাবে যুক্ত হলো, কারণ তাদের কাছে মনে হলো যে এটি হয়তো কোনো দুরভিসন্ধি, যেটি আদালতের মাধ্যমে সরকার আবার কোটা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়। সরকারের সদিচ্ছা রাষ্ট্রপক্ষের হয়ে আপিল করা 72 ঘন্টার মধ্যে সেটিকেও তারা আমলে নিল না, কিন্তু তারা কিন্তু কোনো আন্দোলনে যায়নি। জুন মাসে তারা শুধুই সংগঠিত হয়েছে খুবই নীরবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে
কলেজ পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচন, সমন্বয়ক তৈরি এবং সংগঠিত, মানে মুক্তিযুদ্ধের কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা 30%, যেটি বহাল নেই, যেটি হাইকোর্টের আদেশের কারণে মাত্র বহাল হলো, সেটির বিরুদ্ধে প্রচারণা। 1 জুলাই তারা ঘোষণা দিলেন 2 তারিখে ঢাকায় তারা আন্দোলন করবেন। এবং খেয়াল করে দেখুন, আদালত আপিল বিভাগের সরকার যখন রাষ্ট্রপক্ষ গেলেন, তখন 4 জুলাই সরকার আপিল বিভাগ ফুল বেঞ্চে এই কথাটি শোনার জন্য তাদের কাছে 7 তারিখের সময় ছিল। জি, আমরা এই ঘটনাগুলো আসলে কিন্তু তার আগে আমি শুধু এই পয়েন্টটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি যে 2 তারিখেই কিন্তু সড়কে বসলেন ছাত্ররা, এবং তারপর 7 তারিখে বাংলা ব্লকেট ঘোষণা করলেন। নিজেদেরকে প্রথমে গুছিয়েছে, তার মানে গোছানো এবং পরিকল্পনা। এটি যদি রাজনীতি নাও হয়ে থাকে, এটি যদি ছাত্রদের একটি সংগঠিত পরিকল্পনা হয়ে থাকে, সেখানে যদি তৃতীয় পক্ষ নাও থেকে থাকে, আমি বলবো বাংলাদেশে এটি একটি মাইলফলক ঘটনা, যেটি ছাত্ররা নিজেরা সংগঠিত হয়ে গেলেন এবং নিজেরা তারা অবশ্যই পুরো বাংলাদেশ এত বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন। এবং এখন সুনসান ক্যাম্পাস, সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং ছাত্ররা মাঠে নেই, এটি বলা হচ্ছে। এবং ঘটনাটিও আমরা এরকমই দেখছি। সাম্প্রতিক সহিংসতা আহতদের চিকিৎসা এবং তাদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকা মেডিকেলে আহতদের দেখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন। আমরা তো সব দাবি মেনেই নিয়েছি, তারপরে আবার কেন, সেটাই আমার প্রশ্ন। এটিকে জঙ্গিবাদকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেশের মানুষকে সহায়ক হোক, সহায়তা দেন। সেটি চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন সরকার করে যাচ্ছে এবং করবে। চিকিৎসা শেষে তাদেরকে অন্তত তার আয় রুজির ব্যবস্থা যাতে হয়, সেটাও আমরা করব। কাজে আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি। এখানে দল মত নির্বিশেষে সকলের জন্যই আমি কাজ করি। আমি যা করি সব মানুষের জন্যই করি। আমি এখানে কোনো এটা চিন্তা করি না কে আমার সমর্থন দেয় না দেয়, সেটা আমি চিন্তা করি না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনছিলাম এবং প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে সকলের জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যারা আহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন তাদের বিষয়টিও দেখবেন, বিচার এবং তাদের দাবি আদায়, বিচার এবং তাদের পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আয় রোজগারের যে বিষয়টি সেটিও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এখন এই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যে ধরনের তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ভুল তথ্য আসছে এবং যেটি বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উপর প্রভাব রাখতে পারে। অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান এবং মানুষ ঘোষ দুজনই আছেন আপনার আমাদের সাথে। মিজানুর রহমান, আসলেই কি এ ধরনের ঘটনা প্রভাব রাখতে পারে কিনা, বা যে তথ্য যাচ্ছে সেটি কি ভুল তথ্য মনে হচ্ছে? না, এটা কোনো প্রভাব রাখবে না যারা বলে, আমি তাদের সাথে একমত। অবশ্যই এটা তো একটা নেগেটিভ প্রভাব থাকবেই। বাট আমাদের যেটা প্রবলেম, যে সকল আন্তর্জাতিক মিডিয়া, তাদের যে সকল প্রতিনিধি ঢাকায় থাকে, অথবা আমাদের যে মিশনগুলো আছে যেখানে প্রেস সেক্রেটারি বা অন্যান্য ইনফরমেশন সংক্রান্ত যে লোকজন থাকে, এদের কাজকর্মের দক্ষতা এবং অন্য বিদেশি সংবাদ সংস্থা অথবা অফিসিয়াল যে সকল স্টেটমেন্টগুলো যেখান থেকে আসে তাদের সাথে সংযোগ অথবা সঠিক তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতা আছে, এটা আমি বলবো। মানে তারা কি আমাদের চেয়ে কম দক্ষ না বেশি দক্ষ আসলে? কারা? মানে যারা আমাদের যাদের মেনটেন করার কথা ছিল, এই লিয়াজও মেনটেন করার কথা ছিল, অথবা তাদের সাথে সংযোগ রাখার জন্য নিশ্চয়ই সরকারের তো একটা ব্যবস্থা আছে, তাদের প্রচন্ড দুর্বলতা আছে আমাদের লোকদের। আমি বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথাটায় আসি, যে সংবাদ মাধ্যম তো স্বাধীনভাবে কাজ করে, তারা এখানে তাদের সাথে লিয়াজও রাখার বিষয়টি আমি ঠিক বুঝলাম না। তাদের কাছে যেই ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড, সবাই যে স্বাধীনভাবে কাজ করে আমি মনে করি না। কারণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা বা ইউএন, তাদের তো এখানে লোক নাই, আমাদের প্রতিনিধিতে বাংলাদেশের লোকরাই তো কাজ করে। বাংলাদেশের তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজ আছে, সেই ফ্র্যাঞ্চাইজগুলোর সাথে ইনফরমেশন শেয়ার করা, একুরেট ইনফরমেশন দেয়া, সেই কাজগুলোতে দুর্বলতা আছে, আমি সেটা বলছি। আমি বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা বলছেন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে। আমি গতকালকে বলছিলাম, যেই হোক, ইভেন ওই হ্যারল্ড লেস্কির সেই বিখ্যাত একটা কোটেশন আছে, রাষ্ট্রের সাথে সুর না মিলালেই কেউ রাষ্ট্রদ্রোহী হয় না, অথবা সে রাষ্ট্রের দুশ্মন বা শত্রু মনে করার কোনো কারণ নেই।
এটা হ্যারল্ড লেস্কি বলে গেছে। সেই জন্য ইভেন আমি মনে করি যেভাবেই হোক, যে যার প্ররোচনায় হোক, যার উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে হোক, যারা এই আন্দোলনে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। তাদের পুরো চিকিৎসা, তাদের পুনর্বাসন এবং তাদের পরবর্তী পর্যায়ে যেটাকে বলি আমরা কর্মজীবন বা ব্যবসায়, যেখানে যাকে রিহেবিলিটেশন যেটাকে বলা হয় রিহেবিলিটেশন, এটা সরকারকেই করতে হবে। পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। এটা সরকারকেই করতে হবে। কারণ আমি আবারও বলছি, এখানে যারা যারা আহত নিহত হয়ে গেছে তারা সবাই শিবির ছিল, সবাই জঙ্গি ছিল, সবাই বিএনপি ছিল। এই যে কথাগুলো ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে, আমি এটার সাথে একমত। বহু লোক জানেও না সে কি জন্য মারা গেছে, বা ইনোসেন্ট শিশু, তারপরে ফেরিওয়ালা, দোকানদার, মানে এরা মেবি এই দলবদ্ধ যে আক্রোশ এটার সাথে তারা যুক্ত হয়ে গেছিল এবং সেই তাদের বিভিন্ন ক্ষোভ বিক্ষোভের একটা বহিঃপ্রকাশের হয়তো এরকম সুযোগ তারা নিয়ে নিয়েছিল। বাট সবাই এই কোটা আন্দোলন বা কোটার সাথে আরেকটা জিনিস বলে নিই, আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা বলি, সরকারের দিক থেকে এই আন্দোলনের ব্যাপারে যে রেসপন্স, এখানে বিলম্ব যে হয়নি আমি বলবো না, মানে সরকার বিলম্বিত রেসপন্স এটা একটা ফ্যাক্টর। আবার অন্যদিকে যারা আন্দোলন করছিল, দেখেন 17ই জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেন, তখনই কিন্তু উনি বললেন যে এটা এগিয়ে আনা হবে এবং সেখানে কিন্তু সেখানে ন্যায় বিচার পাবে এবং সেটা আস্থার একটা সংকট সেখান না থেকে। আমি বলছি সেটা আস্থার সংকট যখন আসে, তাহলে অন্তত ছাত্রদের ওই দিনও যদি 17 তারিখ যদি তারা বলতো যে আমাদের আন্দোলনটা, কোটা আন্দোলনটা রোববার পর্যন্ত, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের যে শুনানির সময় নির্ধারণ করা হলো সেই পর্যন্ত আমরা স্থগিত রাখলাম, বা সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি পর্যন্ত, তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে কিন্তু 18-19 এই তারিখগুলোতে। সেটা অর্থাৎ বিলম্বটা কেবল সরকারের দিক থেকে হয়েছে সেটা বলা ঠিক হবে না। অবশ্যই সেখানে বিলম্ব ছিল। আরেকটা হচ্ছে এই যারা আন্দোলন করছিল তাদের দিক থেকেও যে একটা নেতৃত্ব দিয়ে যখন একটা ভিন্ন ডাইরেকশনে একটা আন্দোলন যাচ্ছিল, সেটাকে যে সামাল দেয়া, সেখানে তাদের অদক্ষতা ছিল এবং সেটার জন্য দায় দায়িত্ব তাদেরও আছে। এই দায় কে নেবে? দায় শুধুমাত্র আপনি যেটি বলছেন যে সরকারকেও এই দায় নিতে হবে, কিন্তু আমরা একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে গণমাধ্যমে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও মৃতের সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেটি শুধুমাত্র সরকারি মৃতের সংখ্যা না, অর্থাৎ পুলিশ কতজন মারা গেছেন বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কতজন মারা গেছেন তা নয়, সাধারণ মানুষ সহ প্রতিদিন গুনে গুনে হিসাব করছেন তারা। যদিও সেই হিসাবের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, এক এক গণমাধ্যম এক এক রকম তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের এই যে নিহতের সংখ্যা নিরূপণের দায়িত্ব সেটিও তো সরকারেরই, এবং সরকার বলছে যে প্রত্যেকটি মৃত্যুই তাদের কাছে সমান গুরুত্বের, সেটি দলের হোক আর দলের বাইরের হোক। মানুষ ঘোষ, আমরা কি একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলছি কিনা বিষয়টি পরিষ্কার করতে? আমারও মনে হচ্ছে তাই, যে খুব দ্রুতই আসলে আস্থা ফিরিয়ে আনতে গেলে যারা মারা গেছেন, কিভাবে মারা গেলেন, সেই প্রকাশটা হওয়া উচিত। এরই মধ্যে আমি বোধহয় 2 দিন আগে দেখলাম যে ঢাকা মেডিকেলে যারা মারা গিয়েছিলেন সেই তথ্যটি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সেই 2 দিন আগের পরিসংখ্যান। পরবর্তীতে এমনিতে সারা দেশে কতজন মারা গেলেন সেই পরিসংখ্যানটি সরকারের উচিত এই মুহূর্তে আসলে খুব দ্রুত প্রকাশ করা, খুব দ্রুততার সঙ্গে আস্থা ফিরিয়ে আনতে যা যা করা দরকার তার কিছুটা কিন্তু সরকার শুরুও করেছেন। ইন্টারনেট ব্যবস্থা খুলে দিয়েছেন সীমিত পরিসরে হলেও, কারফিউ শিথিল করা হচ্ছে সকল শহরে, এবং মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা থাকলেও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তারা বের হচ্ছেন এবং কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তো এখন দরকার আরও কিছু কর্মকাণ্ড যেগুলো আসলে মানুষকে বোঝাবে, এবং দেশের বাইরে, আপনি এর আগে যে প্রশ্নটি প্রফেসর মিজানকে করছিলেন, মানুষকে যেটি বোঝাবে যে দেশের বাইরে এবং দেশের ভেতরে মানুষ জানবেন এবং বুঝবেন যে না, এটি একটি পরিবেশটা শান্ত হচ্ছে। এখন এখানে তো দুটো প্রশ্ন থাকেন, যে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন শুধুমাত্র, অন্যরা কি করছেন। আমার বিশ্বাস ছাত্ররা এই উদ্যোগের সঙ্গে সামিল হবেন নিশ্চয়ই। তারা তো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে যারা নাশকতা করেছে বা যারা হত্যা করেছে তাদেরকে ধরতে তিনি সহায়তা চেয়েছেন, কিন্তু এই যে মৃতের সংখ্যা কত, এক 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 রকম সংখ্যা বলছেন, এটির তো একটি সংখ্যা অবশ্যই রয়েছে, সঠিক আমি এক সেকেন্ড এখানে একটু বলি, এটা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আবার ভুল হলো, এর চেয়ে বরং 2-1 দিন সময় লাগলেও একদম অ্যাকুরেট, অর্থাৎ প্রত্যেকটা মৃত্যুর দিন, ক্ষণ, সময় এবং
কি কারণে কোথায় কোন স্পটে কার মৃত্যু হয়েছে ডিটেল একটা কাজ করতে হবে, এটার মধ্যে নির্ভুলভাবে করা উচিত। সেটা সেটা না করলে আমাদের এটা সাথে আবার মনে তখন হয় বিশ্বাসযোগ্যতা আমাদের সাথে থাকবে না। একজন অতিথির যুক্ত হওয়ার কথা, তিনি যুক্ত হলে আমরা হয়তো সঠিকভাবে জানতাম যে আসলে কিভাবে কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই কাজটি হয়ে থাকে। কারণ আঞ্জুমান মফিদুল অজ্ঞাত পরিচয়ে লাশ দাফন করেছে। ঢাকা মেডিকেল, বেসরকারি হাসপাতাল, নানান জায়গায় ঘটনা ঘটেছে। আমরা কোনটি হিসাব করব কোনটি করব না, এবং এখন পর্যন্ত স্যার যেটি বলছিলেন যে ক্রোধের যে জন্ম, সেই ক্রোধের একটি অংশ কিন্তু এই নিহতের সংখ্যাও, তাহলে সেটির তো আসলে নিরূপণের এখনই প্রয়োজন রয়েছে। না, এতটা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই যে লাশের হিসেব পাওয়া যাবে না বা এরকম কিছু নয়। কারণ প্রতিটি থানা, সরকারি যে প্রশাসন যন্ত্র রয়েছেন, সেই হিসেবগুলো সেখান থেকে আছে এবং আমার ধারণা ইতিমধ্যে সেটি সরকারের কাছে এসেছে। আমি তো একটু আগেই বললাম, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী দুদিন আগেই ঢাকা মেডিকেলে যারা মারা গেছেন সেই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। অন্যগুলোর হিসেবও আছে এবং সেগুলো নিশ্চয়ই একভাবে সরকারি একটি ঘোষণার মধ্যে প্রকাশের প্রসঙ্গটিতে আসছে, সেটি হয়তো আসবে। কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন ঢাকার গণমাধ্যমগুলো কিন্তু পরিসংখ্যান দিচ্ছে, এদিক সেদিক হলেও সরকারের কাছ থেকে এইটুকু তথ্য নিয়ে দিচ্ছে, বিভিন্ন হাসপাতালের হিসেব মিলিয়ে সেই তথ্যটি দিচ্ছে। তো আমার মনে হয় না খুব বেশি হেরফের হবে এই এতে। কিন্তু যেটি দরকার সেটি হচ্ছে কিভাবে তারা মারা গেলেন, কোথায় কিভাবে মারা গেলেন। আপনাকে ছোট্ট একটি তথ্য দেই। আমি যে এলাকাটায় থাকি সেটি ডিপ্লোম্যাটিক জোন এবং আমেরিকান এমবেসি, ভারতীয় হাইকমিশন সেখানে রয়েছেন। ওই এলাকায় ভয়াবহ তাণ্ডব হয়েছিল শুক্রবার এবং তার আগের দিন, এবং সেখানে ইভেন শনিবারও সেখানে প্রচুর গুলি করতে হয়েছিল পুলিশকে। কেন? শুধুমাত্র এই ডিপ্লোম্যাটিক জোনে, মানে কূটনীতিক পাড়ায় যেন আক্রমণটা না ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি যে এই ছাড় দেয় কি ঘটনা ঘটেছে রামপুরায় বিটিভিতে বা মেট্রো রেলে বা সেতু ভবন সহ মহাখালীর পুরো এলাকাগুলোতে, সেরকম অসংখ্য স্থাপনা রক্ষার জন্য কিন্তু পুলিশ ছাড় দেওয়া অথবা গুরুত্ব না দেওয়া, যেটি অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলছিলেন যে গুরুত্ব না দেওয়া, কিছুটা সময় ক্ষেপণ করা। অপরদিকে আপনি যেটি বলছেন যে ছাড় দেওয়া, আমি এই অর্থে যে আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই সেদিন পুলিশ বা বিডিআর সেদিন মোতায়েন থাকতো রামপুরা বিটিভি ভবনের সামনে, এবং তারা যদি যেভাবে ধরেন কূটনীতিক পাড়ায় ঢুকতে বাধা দিয়েছিল সেভাবে যদি বিটিভিতে ঢুকতে বাধা দিত, তাহলে তো আরও অসংখ্য লাশ পড়তো। সে কথাগুলোই বলছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক সদস্য। আমি সেটাই মনে করিয়ে দিলাম যে সারা শহরে কিন্তু অরাজকতা হয়েছে, পয়েন্ট ধরে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছে, এখানে তো কোনো অরাজকতা লাশ কিছু তো পড়েনি। আমি বলছি, আমি বাড্ডা বা এই যে নতুন বাজার এই জোনটার কথা বলছি, সেখানে কিন্তু ভয়াবহ তাণ্ডব হয়েছে এবং সেখানে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। না, আমি বলছিলাম যে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির সাত থেকে 18 জন পুলিশ যারা সশস্ত্র, প্রচুর গোলা বারুদ সহ, তারা আত্মরক্ষার জন্য, অর্থাৎ এমন একটা পর্যায়ে গেছিল, ইচ্ছে হয়তো একটাই বুদ্ধি ছিল, যারা আসছে সবাইকে গুলি করা। তো সেটা কিন্তু পুলিশ করে নাই। তাদের কাছে কিন্তু অস্ত্র এবং বন্দুক সব কিছু থাকার পরেও তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাদে গিয়ে আত্মরক্ষা করছে এবং সেখানে হেলিকপ্টার দিয়ে তাদের উদ্ধার করতে হয়েছে। পরবর্তীতে নির্দেশনা কঠোর হয়েছে, কারণ জনরোষ এবং জনগণের বা ধরেন যে কোনো ফোর্সই হোক রাস্তায় প্রবলভাবে নেমে এসেছিল, যেটিকে ঠেকানোর শেষ দিকে আমরা একটা বিরতি নেব। মানুষ ঘোষ এবং মিজানুর রহমান, বিরতি নেওয়ার আগে নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা একটু শেয়ার আপনাদের সাথে না করলেই নয়, যেটি হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলে যখন ফোন করে নিহতের সংখ্যা, সেই দিনের নিহতের সংখ্যা কত, দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন যে অনেকগুলো মৃতদেহ, যেটির হস্তান্তর, কতটি হস্তান্তর করেছেন, মানে কি অনেকে মৃতদেহ নিয়ে চলে গেছে, হস্তান্তরের অবস্থা ছিল না। অর্থাৎ হস্তান্তর হয়েছে গোনা হিসেবে, কিন্তু হস্তান্তরের অবস্থা ছিল না। আপনারা নিজেরাই জানেন যেভাবে আনুষ্ঠানিকতার অনেকটা সেই সময়ও ছিল না। এরকম পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে সবগুলো ঘটনাই, কোনো না কোনো ঘটনাও গেছে, যেগুলোর হিসাব হয়তো আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবে। আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর অধ্যাপক মিজানুর রহমান এবং মানুষ ঘোষ। দর্শক, আপনারাও রয়েছেন। এবং এই আন্দোলন, যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আজকের এই আলোচনা, সেই আন্দোলন কিন্তু করেছিল ছাত্ররা, যাদের মূল আবাসস্থল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন সবই বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ। নিশ্চয়ই প্রশ্ন রয়েছে কবে খুলবে, আর খোলার জন্য যে প্রধান শর্ত সেটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফেরত আনা।
আসলে শিক্ষার পরিবেশ কিভাবে ফেরত আনা সম্ভব? আমাদের সাথে অধ্যাপক মিজানুর রহমান রয়েছেন, তিনিই বলতে পারবেন যে আসলে কি হলে শিক্ষার পরিবেশ ফেরত আসবে। আমাদের তো আন্দোলনটা ছিল মেধা ভিত্তিতেই সব কিছু হোক। তো এখন মেধার লড়াইটি শুরু করতে হবে, কারণ সরকারি চাকরির যে টোটাল পদের সংখ্যা বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে 19,30,052টা। এর মধ্যে অলরেডি সরকারি চাকরিতে এখন এই মুহূর্তে চাকরি করতেছেন 15,54,927 জন। আর খালি শূন্য পদ আছে পিয়ন দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে একেবারে সচিব সব মিলিয়ে পদ খালি আছে 3,85,152 জন। অর্থাৎ আমরা যদি এই সব কটা পদ যদি একসাথে পূরণ করে ফেলি গভর্নমেন্টের একবারে পিয়ন দারোয়ান থেকে যত উচ্চ পদ পর্যন্ত, তাহলে 3,85,125 জনকে চাকরি দিতে পারবো। কিন্তু আমাদের প্রতি বছর 10 লক্ষ স্নাতক বের হয়। তো এইবার যারা বের হবে এবং আগে যারা বেরিয়ে আসছে অলরেডি বলা হয় আমাদের প্রায় 80 লক্ষের মতো শিক্ষিত যুবক কাজ নাই। তো এদের কাজটা যদি কোটা আন্দোলন যারা করছে অবশ্যই তারা মেধার ভিত্তিতে মাত্র ওই যে 3 লাখ চাকরি এর বাইরে তো আর গভর্নমেন্ট যেতে পারবে না। তাহলে আমাদের মূল কাজটা আসলে করতে হবে মেধার চাকরি যেগুলো সেগুলোকে। আরেকটা বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সরকারি হিসাবেই বোধহয় প্রায় 2 লক্ষের মতো সরকারি বেসরকারি যেসবগুলো সোর্স আছে বিদেশি লোক আমাদের এখানে কাজ করে। তাহলে এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের মেধাবীদের বাইরে, কারণ এরা হয়তো যেই know-howটা দরকার, যে ধরনের পারদর্শিতা দরকার সেটা বোধহয় আমাদের নাই। যার কারণে আমাদের অলমোস্ট $4 বিলিয়ন প্রতি বছর আমাদের বিদেশে রেমিটেন্স হিসেবে চলে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের এই চাকরিগুলো যেগুলো সত্যিই মেধাবীদের চাকরি, মানে যেগুলোকে আমরা বলি বড় চাকরি, শুরুটাই হয়তো 2 লাখ 3 লাখ 1.5 লাখ 5 লাখ এইভাবে চাকরিগুলো, এগুলো কিন্তু এই কোটায়ও হয় না, এটা শুধু মেধা দিয়েই হয়। অতএব আমাদের অল্প কয়েকটা চাকরি হয়তো বছরে 1,500-2,000 কিন্তু মিজানুর রহমান, আমরা এখন এই মেধার লড়াইয়ে নামার জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটি আসলে কিভাবে ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করব? একটু আমি বলি, একটু সময় নিতে হবে। এটা একেবারে শেষ ভাগে আমি বলছি, মানে ওই যে কাউন্ট লিও টলস্টয়ের সেই গল্প চিলড্রেনস আর ওয়াইজার দ্যান দেয়ার এল্ডার্স। তো এইটার মধ্যে আমাদের সন্তানরাই, অর্থাৎ আমাদের যারা শিক্ষার্থী তারা অনেক স্মার্ট, তারা জিনিসটা বুঝতে পারবে এবং তাদের মধ্যেই এটা শুরু করতে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কিন্তু এখন আরেকটা আন্দোলনের মধ্যে আছে, এটাও সরকারের শুরু করতে হবে। কারণ অলরেডি অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট কিন্তু 1 জুলাই থেকে চলতেছে, এটা সরকার শুরু করে, এটা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও আপনারা শিক্ষকরা ক্লাসে যাবেন না, অবশ্যই এটা শুরু করতে হবে। না, খুব তাড়াতাড়ি করে খুললে আবার আরেকটা বিশৃঙ্খলা হবে। কারণ একটা তো হলো পুলিশ, সরকার, তৃতীয় পক্ষ, এটা সেটা পাল্টাপাল্টি মারামারি খুনাখুনি যেগুলো হয়ে গেল, এটা এক হিসাব। আর আরেকটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরে ক্লাসমেটের সাথে ক্লাসমেট, মানে একই হলে যারা থাকতো, একসময় তো বলা হচ্ছিল যে হলে সরকারি দল ছাড়া কোনো ছাত্রই নেই, সব সিট সরকারি দলের দখলে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না, ওর মধ্যেও প্রচুর না, অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষার্থী। তো এদের সাথে ওখানে কিন্তু সরকারি সংগঠন বা যারা এই কোটা নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু সহিংসতা কিন্তু আছে। আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বলছেন 300-400 রুম ভাঙা হয়েছে। এগুলো সেটেল করে এবং তাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আনতেই হবে উভয় পক্ষের মধ্যে, শিক্ষক এবং ছাত্রের প্রতি ছাত্রের এবং শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের সকল বিষয়গুলোকে, এবং যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন তাদের মধ্যে সকলের মধ্যে একটি একাত্মতা অথবা সহমর্মিতার জায়গায় ফিরতে হবে। মানুষ ঘোষ, আপনার মন্তব্য দিয়ে শেষ করব। না, আমি মনে করি এই কোটা আন্দোলনে ছাত্রদের একটাই বোধহয় ভালো ইতিবাচক দিক আমি দেখতে পাই, যেটি হয়তো আমি দেখতে পাচ্ছি এটি বাস্তবায়ন হতে পারে, সেটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসা। রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতির নামে যে বছরের পর বছর ধরে যে অরাজকতা চলে আসছিল সেটি হয়তো বন্ধ হতে যাচ্ছে। এখন দরকার যারা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সেই নেতৃত্বকে দূরদর্শী চিন্তা করা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা। তাহলে আমার মনে হয় একটি জায়গা হবে, এবং অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের। আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, একেবারেই মেরুদণ্ডহীন হয়ে যদি উপাচার্যরা থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থাকেন, তাহলে এই সংকট
সকল কিছু এসে সরকারের ঘাড়ে চাপবে এবং এই সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে আসলে দায় থেকে আসলে তারা মুক্ত থাকতে পারেন না। আমার বিশ্বাস সরকারও উপাচার্যদের সেই দায়িত্ব দেবেন, তাদেরকে সেই সাহস দেবেন যাতে তারা ছাত্রদের সঙ্গে বসে সংকট সমাধানের উদ্যোগ নেন। সবচেয়ে যেটি ভালো হয় সেটি হচ্ছে অবশ্যই সংকট তৈরি হয়েছে, যেটি বলছিলেন প্রফেসর মিজান, যে ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের যে সংকটটি তৈরি হয়েছে সেটি দূর করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি অনানুষ্ঠানিকভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপ আয়োজন করেন নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের ছাত্রদেরকে ডেকে, এবং আরও একটি বিষয়, যেসব ছাত্ররা আন্দোলনে গিয়ে আহত হয়েছেন বা বিপদে পড়েছেন, মামলায় পড়েছেন, সেই বিষয়গুলো যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন টেক কেয়ার করে, আমার বিশ্বাস আস্থা ফিরে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রশাসনও নিশ্চয়ই তখন শান্তিতে ছাত্রদেরকে নিয়ে আসতে পারবে। সকল আলোচনার মূল জায়গাতে কিন্তু রয়েছে আস্থা। সেই আস্থা যেমন ছাত্রের প্রতি ছাত্রের, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের, ছাত্রের প্রতি প্রতিষ্ঠানের, ছাত্রের প্রতি রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের প্রতি ছাত্রের, এবং পুরোপুরি সরকারের উপর আস্থা ফেরত আনার জায়গা তৈরি করা। এবং আমরা নিশ্চয়ই চাই না ভবিষ্যতের বাংলাদেশ এমন একটি গোলযোগপূর্ণ বাংলাদেশ হোক যেখানে ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে রাস্তায় আন্দোলনের জন্য নামবে। কারণ একজন ছাত্র যখন বই ছাড়েন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন, তখন কিন্তু সেই ছাত্র একা পিছিয়ে পড়েন না, পুরো জাতি তার সাথে পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই আলোচনা আরও চালিয়ে যাওয়ার আশা রেখে শেষ করব আজকের ৭১ সংযোগ। দর্শক, ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। শুভরাত্রি।